شکریہ بھائی جی. آج کی صبح کے لیے میں آپ کے ساتھ مل کر خدائے بزرگ و برتر کا شکر گزار ہوں کہ اس نے ہم سبوں کو ایک اور دن دیا ہے تاکہ ہم اس کے گھر میں جمع ہوں. اس انتظام کے لیے، اس اہتمام کے لیے یقیناً آپ سب کا دل بھی شکر گزار ہے. ہم اس بادشاہی کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں جو اپنے نام کی خاطر ہمیں صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے اور ہماری خاطر وہ اپنا میز سجاتا ہے، دسترخوان لگاتا ہے اور ہمیں اپنے دسترخوان پر بٹھا کر سیر بھی کرتا ہے، آسودہ بھی کرتا ہے، توانا بھی کرتا ہے، تقویت بھی بخشتا ہے. مبارک وہ بیٹا ہے جسے کوئی تنبیہ کرنے والا ہے، جسے کوئی روکنے والا ہے، جسے کوئی سمجھانے والا ہے، جس کی کوئی اصلاح کرنے والا ہے. تو میں اور آپ مبارک ہیں جو خدا کے کلام سے اصلاح بھی پاتے ہیں، تربیت بھی پاتے ہیں، نصیحت بھی پاتے ہیں اور برکت بھی پاتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے باعث استحقاق ہے، اعزاز ہے کہ ہم اس خدا کی حضوری میں، اس کی ہیکل میں، اس کی بارگاہوں میں جمع ہونے کے لائق ہوئے ہیں. اور ایک اور دن، ایک اور صبح، ایک اور موقع خدا نے ہمیں بخشا ہے، ہمیں جیتا رکھا ہے، صحت یاب رکھا ہے، تندرست رکھا ہے اور اپنی حضوری میں ہمیں فراہم کیا ہے. زندگی کی مصروفیات سے ہمیں رہائی بخش کے، آزاد کر کے، اپنا عرفان دے کر، اپنی رحمت اور اپنی محبت کی ڈوریوں سے کھینچ کر اپنی بارگاہوں میں بلایا ہے. یقیناً ہم سبوں کے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے. آمین. آئیے خدا کے کلام کو ہم کھولیں گے. یعقوب کا خط اور اس کا پہلا باب. بزرگ یعقوب کا خط، یعقوب کا عام خط، اس کا پہلا باب، اس کی 12ویں آیت سے آج صبح کے لیے ہم اپنی خوراک لیں گے. عبرانیوں کے بعد یعقوب اور پطرس سے پہلے پرانی بائبل میں صفحہ نمبر 224 ہے. یعقوب کا عام خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے: مبارک وہ شخص ہے جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے، کیونکہ جب مقبول ٹھہرا تو زندگی کا وہ تاج حاصل کرے گا جس کا خداوند نے اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے. جب کوئی آزمایا جائے تو یہ نہ کہے کہ میری آزمائش خدا کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ نہ تو خدا بدی سے آزمایا جا سکتا ہے اور نہ وہ کسی کو آزماتا ہے. ہاں، ہر شخص اپنی ہی خواہشوں میں کھنچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے. پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے، اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے. اے میرے پیارے بھائیوں، فریب نہ کھانا. اے میرے پیارے بھائیوں، فریب نہ کھانا. ہر اچھی بخشش اور ہر کامل انعام اوپر سے ہے اور نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے، جس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ گردش کے سبب سے اس پر سایہ پڑتا ہے. اس نے اپنی مرضی سے ہمیں کلام حق کے وسیلے سے پیدا کیا تاکہ اس کی مخلوقات میں سے ہم ایک طرح کے پہلے پھل ہوں. خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو. اس دنیا میں خدا کی تمام تر تخلیقات میں سے انسان کی جو تخلیق ہے وہ سب سے زیادہ خدا نے اسے حکمت، عقل، دانائی، فہم بخش رکھا ہے. یہی وہ تخلیق ہے جس کے اندر اس نے احساسات، جذبات، خواہشات اور پھر سب سے بڑھ کر آزاد مرضی اسے عنایت کر رکھی ہے. یہی وہ اوصاف ہیں، یہی وہ خوبیاں ہیں جو اسے تمام تر مخلوقات سے الگ کرتی ہیں، منفرد کرتی ہیں، جدا کرتی ہیں، بلکہ یہ کہنا چاہیے اسے ممتاز کرتی ہیں. اور اسی وجہ سے انسان کو اشرف المخلوقات کا لقب بھی دیا جاتا ہے. لیکن المیہ یہ ہے کہ یہی آزاد مرضی، یہی عقل، یہی خواہشات
اس کے پھندے کا چارہ سبب ہوئیں یا بنی، جس کو ابلیس نے استعمال کر کے اسے اپنے فریب میں پھنسا لیا۔ بزرگ یعقوب اپنے خط میں اسی بات کی طرف ہماری توجہ دلاتا ہے، ہمارا دھیان لگاتا ہے کہ آدمی اپنی ہی خواہشوں میں کھنچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے، اور پھر جب یہ خواہش حاملہ ہوتی ہے تو یہ گناہ کو جنم دیتی ہے، اور پھر جب گناہ وقوع پذیر ہو جاتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں موت واقع ہوتی ہے، جس سے مراد خدا سے جدائی ہے، اور یہ روحانی موت ہے جس کی بابت خدا نے کہا تھا جس روز تو نے یہ پھل کھایا تو مرا۔ تو فزیکلی تو اس کی کوئی ڈیتھ نہ ہوئی تھی، تو ہم یوں سمجھتے ہیں کہ یہ خدا سے جدائی ہے، اس کی روحانی موت ہے۔ تو لہٰذا یہ کہہ کر، یہ بات کر کے، تو بزرگ یعقوب کہتے ہیں ایمانداروں سے، اس وقت کے ایمانداروں کو جن کو یہ خط لکھا، اور پھر آج مجھے اور آپ کو بھی، کیونکہ آج ہم جب اس جماعت میں اس ہیکل میں خدا کا یہ کلام پڑھتے ہیں، ہمارے لیے وہ فرماتے ہیں کہ آج کے ایمانداروں کو مخاطب کر کے، اے میرے پیارے بھائیوں، آئے میرے پیارے بھائیوں، جس میں بہنیں بھی شامل ہیں، فریب نہ کھانا، فریب نہ کھانا۔ آج صبح جو سچائی ہمارے سامنے ہے، جس پر ہم غور کرنے کو ہیں، سیکھنے کو ہیں، وہ ہے فریب نہ کھانا۔ ڈو ناٹ بی ڈسیوڈ۔ یعنی ہمارے ابتدائی ماں باپ یعنی آدم اور حوا نے بھی فریب کھایا، اور بالخصوص حوا کے بارے میں لکھا ہے کہ آدم نے فریب نہیں کھایا بلکہ عورت فریب کھا کر گناہ میں پڑ گئی، پہلا تموتھیوس دوسرا باب اور اس کی 14ویں آیت۔ اور آدم نے چونکہ اپنی بیوی کی بات مانی تو لہٰذا وہ دونوں ہی اس گناہ کے مرتکب ہوئے۔ تو آج بھی ایماندار فریب کھا سکتے ہیں، کھاتے ہیں، ان کو اس آزمائش میں سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے، وہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ گرتے ہیں۔ اور یہ فریب صرف ابلیس ہی نہیں ہمیں کھلاتا، یہ فریب ہم ایک دوسرے کو بھی دے سکتے ہیں، اور نہ صرف انسان کو فریب دیتا ہے بلکہ کبھی کبھی انسان خود بھی فریب میں مبتلا رہتا ہے، وہ خود بھی اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، فریب دیتا ہے۔ فریب فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی جو ہیں وہ دھوکہ ہے، ہیلا ہے، مکر ہے، دغا ہے۔ تو یہ اس کے معنی یا مفہوم میں شامل ہے۔ بائبل مقدس میں کئی قسم کے فریب یا دھوکے کا ذکر جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے۔ آج صبح چند ایک ایسے فریب کا میں بیان کروں گا جس سے ہمیں آج کے اس جدید دور میں خبردار، بیدار اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 2000 سال پہلے ہی مسیح نے کہا تھا ایمانداروں کو، مقدسوں کو، کہ تم سانپوں کی مانند کیا رہو؟ ہوشیار رہو، اور کبوتروں کی مانند بھولے۔ تو لہٰذا جیسے جیسے، سنیے غور سے، جیسے جیسے انسان ترقی کر رہا ہے اور انسان کے اندر یہ اس کی فطرت میں یا جبلت میں بات شامل ہے کہ وہ جدت پسند ہے، وہ کسی ایک جگہ ٹکتا نہیں ہے، روز سے روز نئی چیز کا وہ خواہاں رہتا ہے۔ تو انسان اسی بنیاد پر آپ دیکھیں کہ وہ کتنی ترقی کر گیا ہے، کتنی ٹیکنالوجی میں ترقی کر گیا ہے۔ تو لہٰذا جیسے جیسے انسان کی حکمت افزوں ہو رہی ہے، وہ بڑھ رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، ویسے ویسے اس کی آزمائشیں اور فریب دینے والے کہہ لیں کہ ہتھیار، منصوبے، ہیلے، چارے، وہ بھی اس کے لیے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو کلام مقدس میں سے چند ایک ایسے فریب کا میں ذکر کروں گا جن سے آج بھی مجھے اور آپ کو ہوشیار، بیدار اور خبردار رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یعقوب اس وقت بھی اور آج بھی ہمیں یہ نصیحت کرتا ہے، اے پیارے بھائیوں، فریب نہ کھانا۔
میں اور آپ جو ہیں بھیڑوں کی مانند ہیں، اور بھیڑ کی خصلت یہ ہے کہ وہ معصوم بھی ہوتی ہے، تو وہ جلدی سے فریب میں بھی آ جاتی ہے، دھوکے میں بھی آ جاتی ہے. تو لہٰذا ایک طرف تو یہ اس کا پہلو ہے، دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہمیں ہوشیار بھی رہنا ہے، ہمیں جاگتے بھی رہنا ہے، اور ہمیں بیدار بھی رہنا ہے. ہمیں اپنے دشمن کو بھی بھانپنا ہے، اس کے ہیلوں اور حربوں کو بھی جاننا ہے، تاکہ ہم اس کا چارہ نہ بن جائیں اور ہم اس کے شکار میں ہم پھنس نہ جائیں. تو سب سے پہلا فریب جو عرصہ دراز سے انسان کو اپنے شکنجے میں لیتا چلا آ رہا ہے، اس کا ذکر ہمیں متی کی انجیل 13ویں باب کی 22ویں آیت میں ملتا ہے، جہاں پر خداوند یسوع مسیح نے ایک تمثیل کہی کہ ایک بیج بونے والا ہے اور وہ بیج بوتا ہے. اور جب وہ بیج بوتا ہے تو کچھ بیج جو ہیں وہ پتھریلی زمین پر گرتے ہیں، کچھ جھاڑیوں میں گرتے ہیں، کچھ اچھی زمین میں گرتے ہیں. تو اس طرح سے کچھ 4 قسم کی زمین کا وہاں پر ہمیں ذکر ملتا ہے. آئیے یہ آیت ہم پڑھیں گے، متی کی انجیل 13ویں باب کی 22ویں آیت. اور وہاں پر جو بیج جھاڑیوں میں گرا یا بویا گیا، یہ وہ کلام تھا جس کو سنا گیا، جو سنتا تو ہے لیکن اس کے ساتھ ہوتا کیا سلوک ہے. متی کی انجیل اس کا 13واں باب 20ویں آیت. اور جو پتھریلی زمین میں، اب مسیح اس کی تفسیر کر رہے ہیں، تمثیل کہہ دی، اب وہ سمجھا رہے ہیں. اور جو پتھریلی زمین میں بویا گیا، یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا ہے اور اسے فی الفور خوشی سے قبول کر لیتا ہے، لیکن اپنے اندر جڑ نہیں رکھتا، بلکہ چند روزہ ہے، اور جب کلام کے سبب سے مصیبت یا ظلم برپا ہوتا ہے تو فی الفور ٹھوکر کھاتا ہے. اگلی زمین اور جو جھاڑیوں میں بویا گیا، یہ وہ ہے جو کلام سنتا ہے اور دنیا کی فکر اور دولت کا فریب اس کلام کو دبا دیتا ہے، اور وہ کیا رہ جاتا ہے؟ وہ بے پھل رہ جاتا ہے. ایماندار سے مسیح نے اس بات کا شکوہ بھی کیا اور اس بات کا تقاضا بھی کیا کہ وہ بہت سا کیا لائے؟ پھل لائے. تو ایماندار کی کہلے خوبصورتی، اس کا جاذب نظر ہونا، خدا کی بادشاہت میں خدا کے جلال کے باعث بننے کا ایک بڑا سبب پھل لانا ہے. اور اگر وہ بے پھل ہے تو پھر اس کے لیے یہ کہا گیا کہ ایسے درخت کو کیا کیا جائے؟ کاٹ ڈالا جائے. تو اگر میری اور آپ کی زندگی میں پھل نہیں ہے تو پھر سمجھ لیجئے کہ ہم خطرے کی حالت میں ہیں. تو مسیح خداوند نے اس بیج کے بارے میں کہا کہ یہ وہ بیج ہیں جو بویا گیا اور یہ جھاڑیوں میں بویا گیا ہے، لیکن یہ سنتا بھی ہے، قبول بھی کر لیتا ہے، لیکن یہ چند روزہ ہے. کیونکہ جب یہ بویا گیا، کلام کو سنا، لیکن ہوا کیا کہ دنیا کی فکر اور دولت کے فریب نے اس کو دبا دیا. یہ پھول نہ سکا، یہ پھل نہ سکا اور بیج نہ لا سکا. تو پہلا فریب جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور آج کے اس دور میں جہاں روپیہ پیسہ میری آپ کی ہم سب کی ضرورت ہے، وہاں یہ روپیہ پیسہ بالخصوص ایک ایسے ملک میں جہاں پر کرپشن، برائی، بدی اور بدعنوانی جو ہے وہ عروج پر ہے. تو ایسے حالات میں، ایسے ملک میں جہاں کوئی سیدھا کام بھی ہم نے کروانا ہو جو ہمارا حق بھی ہو، تو اس کے لیے بھی ہم سے رشوت کا یا چائے پانی کا تقاضا کیا جاتا ہے. تو ایسے ملک میں میرا اور آپ کا سروائیو کرنا، اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا، وہ کس قدر دشوار ہے. تو لہٰذا آئیے کلام میں سے ہم سیکھتے ہیں کہ یہ دولت کا جو فریب ہے یہ کس طرح سے اپنے جھانسے میں ہمیں لے لیتا ہے اور کیسے ہم اس کا شکار ہو جاتے ہیں. دولت کا جو فریب ہے، اس کی ایک مثال میں آپ کو اس شخص سے دے سکتا ہوں جو کہ ایک دولت مند شخص تھا، لیکن چونکہ دولت حاصل کرنے کی جو ہوس ہے، جو خواہش ہے، وہ ہمارے اندر کبھی ختم نہیں ہوتی ہے. تو یہ اس شخص کی مانند ہے جس کی بڑی فصل ہوئی
اور اس نے کہا کہ اتنی فصل اتنا اناج میرا ہو گیا ہے تو میں کیا کروں گا، اب اپنی جو پرانی کوٹریاں ہیں شاید وہ چھوٹی ہیں، اب میں انہیں ڈھا دوں گا اور میں نئی کوٹریاں، بڑی کوٹریاں جو ہے وہ بناؤں گا اور اپنا سارا مال اسباب، اپنا اناج جو ہے ان کوٹریوں میں بھر دوں گا۔ لوکا 12 باب میں آپ کو یہ تمثیل مل جائے گی۔ تو اور اس کے بعد پھر میں کیا کہوں گا، اس کے بعد اپنی جان سے کہوں گا خوب کھا پی اور آرام کر، چین کر۔ کیوں؟ کیونکہ تیرے پاس بہت برسوں کے لیے بہت سا مال جمع ہے، چین کر، کھا پی اور رہ۔ لیکن اسے جواب الہی کیا مل رہا ہے؟ جواب الہی اس سے یہ مل رہا ہے، اے نادان، تو کس کے فریب میں ہے؟ دولت کے فریب میں ہے۔ اے نادان، تو نہیں جانتا کہ یہ دولت تیری جان تو جلد لے لی جائے گی، اور یہ دولت کس کی ہو جائے گی؟ یہ مال و اسباب کس کا ہو جائے گا؟ کسی اور کا ہو جائے گا۔ تو میں اور آپ اس سچائی سے یہ سیکھتے ہیں کہ دولت ایک ایسا فریب ہے جس کے جھانسے میں آ کر انسان نادان ہو جاتا ہے، بے وقوف ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی نگاہ میں تو عقل مند بن رہا ہوتا ہے، لیکن در حقیقت وہ احمق ہو جاتا ہے۔ تو دولت جو ہے ایک ایسا فریب ہے جس کے لالچ میں آ کر، جس کی ہوس میں آ کر، جس کے پیچھے دوڑ کر انسان خدا سے دور ہو جاتا ہے۔ گویا کہ دولت جو ہے وہ بعض اوقات خدا کی جگہ بھی لے لیتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ خداوند یسوع مسیح نے یہ بھی سکھایا تھا کہ تم دولت اور خدا کی بیک وقت خدمت نہیں کر سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دولت جو ہے اتنی پاورفل ہے، اتنی طاقتور ہے، اتنا اثر اس کے اندر ہے کہ یہ خدا کے پیرالل آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا بت ہے، یہ ایسا معبود ہے جو کہ خدا کے برابر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، جس کو انسان پوجنا شروع کر دیتا ہے، اور کہہ لیں کہ انجانے میں پوجنا شروع کر دیتا ہے، جس کے آگے وہ اپنے ہتھیار ڈال دیتا ہے، جس کے لیے نہ صرف وہ اسے پوجتا ہے بلکہ بہنوں اور بھائیوں، دولت ایک ایسا فریب ہے جس میں آ کر انسان اپنے خونی رشتوں کا گلا بھی گھونٹ دیتا ہے۔ دولت انسان کو اپنے ایمان کو بیچنے پر بھی مجبور کر دیتی ہے۔ دولت ایک ایسا دیو ہے، دولت ایک ایسا فریب ہے جس کے جھانسے میں آ کر انسان اپنے ماں باپ، اپنے خاندان کی عزت اور آبرو کو بھی داؤ پر لگا دیتا ہے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے اس کے بارے میں کہا تھا کہ تم دونوں کو ایک ساتھ لے کر نہیں چل سکتے، تم دونوں کی ایک ساتھ خدمت نہیں کر سکتے۔ دولت کا فریب آ کر اس کلام کو کیا کر دیتا ہے؟ دبا دیتا ہے۔ یہ اسے پنپنے نہیں دیتا ہے، یہ اسے پھلنے نہیں دیتا ہے، اور یہ اسے اگنے نہیں دیتا ہے، جس کے نتیجے میں ہم پھل لانے سے محروم رہتے ہیں۔ دولت ہمیں اپنے جھانسے میں لے لیتی ہے، اور گویا انسان اس میں آ کر وہ اپنی خواہشات کی تسکین کے لیے، اپنے جذبات کی تسکین کے لیے، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنے ایمان کو بھی ایک طرف کر دیتا ہے۔ ایک اور مثال میں آپ کو پرانے عہد نامے سے یاد دلاؤں تو بڑی خوبصورت مثال بلام نبی کی گنتی کی کتاب میں ہمیں ملتی ہے، جب کہ اسے خدا نے سرین منع کر دیا تھا کہ تو نے میرے لوگوں پر لعنت کرنے کے لیے نہیں جانا ہے، انہیں میں نے کس کے لیے بلایا ہے؟ برکت کے لیے بلایا ہے، وہ برکت کی وارث ہے۔ اور خدا نے جب اسے یہ بتا دیا، یہ ظاہر کر دیا، اور اس نے کہا بھی کہ جو کچھ خدا مجھے کہے گا میں وہی کروں گا، اور اس نے ان مہمانوں کو، اس وفد کو جو بلک بادشاہ نے بھیجا تھا، اس کو بھیج دیا، انکار کر دیا۔ لیکن شیطان جو ہے وہ ایک دفعہ جب حملہ کرتا ہے، ناکام ہو جاتا ہے، پھر وہ دوبارہ تیاری سے آتا ہے اور تیاری سے آتا ہے۔ تو کیا کیا اس نے؟ اور معزز لوگوں کو، اور انعامات، اور کرامات، اور زیادہ اس کو خواہشات کی کہہ لے پیشکش کر کے، تو ایک اور وفد اس نے بھیج دیا، جاؤ اب کی بار پھر اسے آزماؤ۔ اور پھر جب دوسرا اٹیمپٹ ہوا، دوسری آزمائش اس کے اوپر آئی، تو پھر اس کے بعد
वो उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गया, जिसके नतीजे में ये कभी ऐसा तारीख में नहीं हुआ कि खुदा ने एक जानवर को, एक गधी को ज़ुबान देकर इस नबी की नसीहत की, इसकी तरबियत की और इसे बताया कि तू गलत राह पर चल रहा है। तो बलाम नबी की ज़िंदगी से भी हम सीखते हैं कि दौलत एक ऐसा फरेब है, एक ऐसा पावरफुल कह लें कि हथकंडा है इब्लीस का, जिसके झांसे में वो हमें फंसा देता है। ये वो चारा है जो वो लगाता है, और जब कोई भी ईमानदार उस चारे को खाने के लिए आता है तो फिर ये फ़ौरन से उसको पकड़ लेता है और उसको अपने कंट्रोल में ले लेता है। इसलिए मसीह खुदावंद ने तमसील देते हुए कहा कि दौलत का फरेब, दौलत क्या है? एक फरेब है। इसके बाद दूसरी बात जो मैं फरेब के ताल्लुक से कहना चाहता हूँ, और ये भी एक बहुत कारआमद और आजमूदा फरेब है, जिसका उसने पहले भी इस्तेमाल किया और शुरू से करता आया और आज भी कर रहा है। और आज इस कलीसिया में भी मुझे और आपको भी, हमारे बेटे और बेटियों को भी इस फरेब का सामना है, जिससे हमें मुतनब्बे रहने की ज़रूरत है। और वो क्या है? दूसरा फरेब आपको अमसाल की किताब 31 बाब उसकी 30वीं आयत में मिल जाएगा। अमसाल, प्रोवर्ब्स चैप्टर 31 और वर्स 30, 31वें बाब की 30वीं आयत में लिखा है अमसाल की किताब में, हुस्न धोखा और जमाल बेसबात है, लेकिन वो औरत जो खुदावन से डरती है स्तुदा होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? दूसरा धोखा या फरेब कौन सा है? हुस्न, खूबसूरती। हुस्न एक ऐसा फरेब है जिसके झांसे में शुरू ही से मुकद्दसीन को, ईमानदारों को, ममसूओं को, खुदाम को, नबियों को जो है वो इसमें आजमाया गया, इसमें खींचा गया, फंसाया गया, गिराया गया, उनके बुलावे और उनकी बरगुज़ीदगी का तमाशा बनाया गया। इसलिए हुस्न भी एक फरेब है। याद रखिए कि हुस्न सदा कायम नहीं रहता है, हुस्न बेसबात है, इसे क़याम नहीं है, ये ढल जाता है, ये बेसबात है। ज़हरी हुस्न से ज़्यादा बातन का हुस्न कीमती है, जिसकी खुदा के नज़दीक बड़ी कदर है। अमसाल ही की किताब 6 बाब की 25वीं आयत पढ़िए तो वहाँ पर लिखा है, तू अपने दिल में उसके हुस्न पर आशिक ना हो। सुलेमान बादशाह कहता है, तू अपने दिल में उसके हुस्न पर आशिक ना हो और वो तुझको अपनी पलकों से शिकार ना कर ले। हुस्न जो है वो हमें शिकार कर लेता है। तो हिजकिय्याह 28वें बाब की 17वीं आयत में इब्लीस के बारे में लिखा है, जब वो लूसीफर था, तेरा दिल तेरे हुस्न पर घुमंड करता था। तो लूसीफर से इब्लीस का जो सफ़र है वो किस सबब से शुरू हुआ? वो इसी सबब से हुआ कि उसको अपने हुस्न पर क्या था? बड़ा घुमंड था। मैं बड़ा हसीन हूँ, मेरी मानित कोई फरिश्तों में नहीं, मुकर्रम फरिश्तों में भी मेरी मानित कोई नहीं है, मैं इतना हसीन व जमील हूँ। इस सबब से उसको अपने हुस्न पर क्या आ गया? घुमंड आ गया, जिसके नतीजे में वो नीचे पटक दिया गया, वो नीचे गिरा दिया गया। हुस्न हमें फरेफ्ता कर लेता है, जैसे कि याकूब राखल पर फरेफ्ता हो गया जब वो अपने मामू लाबन के यहाँ गया और उसने जब राखल पर निगाह की तो लिखा है कि वो राखल के हुस्न पर फरेफ्ता हो गया और उसने वहाँ पर 7 साल बगैर मजदूरी के सिर्फ राखल को हासिल करने के लिए अपनी ज़िंदगी के 7 साल उसने कुर्बान कर दिए। यहाँ तक बात ख़त्म नहीं हुई भाइयों बहनों, आगे क्या हुआ? जब उसके साथ धोखा हुआ और उसके साथ लिया ब्याह दी गई तो फिर भी ये हुस्न जो इतना ज़्यादा ज़ोरावर है, इसी हुस्न के फरेब में उसने अपनी ज़िंदगी के और 7 साल गंवा दिए। गोया 7 और 7 14 साल उसने इस हुस्न के पीछे उसने अपनी ज़िंदगी के कीमती साल अपनी जवानी के उसने दे दिए। और फिर भी जब उसको राखल ब्याह दी गई फिर भी 6 साल मज़ीद वो वहाँ लाबन की खिदमत करता रहा।
20 साल उसने अपनी जिंदगी के वहां राखल के पीछे गवा दिए और इसके नतीजे में उसे धोखा भी मिला और लिखा है 10 बार उसकी मजदूरी भी बदली गई, 10 बार उसके साथ धोखा किया गया। क्यों? किसके पीछे ये सब कुछ हुआ? वो राखल के हुस्न पर फरेफ्ता था। तो इंसान जो है वो अपना वक्त ज़ाया कर देता है, इंसान अपनी काबिलियत ज़ाया कर देता है, इंसान को कुछ नज़र नहीं आता है जब वो किसी हुस्न पर फरेफ्ता हो जाता है, उसके फरेब में वो आ जाता है। कुज़ात की किताब 14वें बाब की 3री आयत में शमसून का जिक्र हमें मिलता है और जब वो अपने बाप और अपनी माँ को कहता है कि मुझे तिम्नत की, फिलिस्तियों की बेटी तिम्नत के इलाके की एक लड़की वो मुझे पसंद है, मेरा उससे ब्याह कर दो। उसका बाप कहता है क्या तुझे मेरे भाइयों में से, अपने ख़ानदान में से और अपनी कौम में से कोई लड़की तुझे पसंद नहीं आती है? कोई इस लायक नहीं है जो तुझे तेरे साथ ब्याह दी जाए? तो उसका जवाब अपने बाप को ये है, वो कहता है नहीं, मुझे नाम मख्तून फिलिस्तियों में ही से उस लड़की से ब्याह दो क्योंकि वो मुझे पसंद आती है। तो जब इंसान किसी के इश्क में, किसी के हुस्न पर फरेफ्ता हो जाए तो वो इस बात का भी ध्यान नहीं रखता कि खुदा किस बात के लिए मना करता है और किस बात की इजाज़त देता है। बाइबल फरमाती है कि ना हमवार जुए में ना जुतो। तो गोया शमसून उस ना हमवार जुए में उस हुस्न की खातिर जुतने के लिए तैयार है और फिर उसने अपनी गर्दन जख्मी की कि ना की, और फिर उसके बाद आगे चलकर जब इतना नुकसान उसने उठा लिया फिर भी उसे नसीहत ना हुई, फिर भी वो बाज ना आया, फिर एक और लड़की के इश्क में वो मुब्तला हो गया और दलाला के इश्क में मुब्तला होकर वो जो खुदा का नज़ीर था, जिस पर खुदा को भी फ़ख्र था और कौम को भी फ़ख्र था कि शमसून जैसा हमारे दरमियान कोई काजी नहीं है जो एक शख्स 1000 फिलिस्तियों को मारने की कुदरत रखता है। वो नज़ीर सिर्फ एक लड़की के हुस्न में मुब्तला होकर अपने बुलावे से, अपने ज़ोर से, अपनी ताकत से, अपने मसा से, खुदा की हमायत से वो खाली हो गया। और जो कभी इतना ताकतवर शख्स था अब वो बिल्कुल कमज़ोर हो गया है। अब वो बैठा है कैद में और वो चक्की पीस रहा है। ये है हुस्न का उसके फरेब में आ जाने का नतीजा। जो कभी इतने लोगों को गिरा देता था, बड़ी बड़ी चीज़ों को वो गिरा देता था, जो कभी शेर का शिकार कर लेता था, जो कभी अपने से ताकतवर जानवरों को मार देता था, आज इस हुस्न के फरेब में आकर वो चक्की पीस रहा है और वो एक आम शख्स हो गया है। खुदा का मसा उस पर से उठ चुका है, खुदा की हमायत उससे जाती रही है। तो लिहाजा हुस्न एक फरेब है जिसका शिकार आज हम हो सकते हैं, हमारे बेटे और बेटियां हो सकती हैं। इससे भी हमें होशियार और बेदार रहने की ज़रूरत है। ये वो फरेब है जिसका शिकार होकर इंसान अंधा और कोताह नज़र हो जाता है। वो अपने माँ बाप का ही नाफरमान और बागी हो जाता है, यहाँ तक कि वो अपने खुदा से भी मुनहरफ हो जाता है और वो उनकी इज़्ज़तों को पामाल करके अपनी झूठी खुशियों को हासिल करने का सामान पैदा करने की कोशिश करता है। इसलिए लिखा है हुस्न बेसबात, हुस्न धोखा है, हुस्न फरेब है और ये कभी कायम नहीं रहता है। अगली बात जो हमारे लिए फरेब का सबब बन सकती है, करंथस की कलीसिया को लिखा गया पौलुस रसूल का पहला खत, उसकी 15वीं आयत और उसका 15वां बाब और उसकी 33वीं आयत देखिए मेरे साथ। पहला करंथियों 15वां बाब 33वीं आयत, और वहाँ पर लिखा है फरेब ना खाओ, फरेब ना खाओ, बुरी सोहबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। फरेब ना खाओ, बुरी सोहबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। आज सब ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चारा है। आज की जो सोहबतें हैं, आज की जो फेलोशिप है, आज की जो गैदरिंग्स हैं, और बिलखुसूस मैं मुखातिब करना चाहता हूँ अपने नौजवान बच्चों को, उनसे बेदार रहना, उनसे होशियार रहना किस कदर हमारे लिए ज़रूरी है। ये हमारे किरदार,
ہماری گواہی، ہماری خدمت، ہماری شخصیت کی تعمیر پر بڑا اثر ڈالتی ہیں۔ صحبتوں پر ہی ان کا انحصار ہوتا ہے۔ کسی شخص نے، کسی دانا نے کہا ٹیل می ہو یو آر یور فرینڈس، ٹیل می who your friends are and I will tell you who you are۔ تم مجھے بتاؤ تمہارے دوست کون سے ہیں اور میں بتا دوں گا تم کیا ہو، میں تمہارے بارے میں بتا دوں گا۔ ایک سینگ کسی نے کہی ہے یہ کہ تم اپنے دوستوں، اپنی کمپنی کے بارے میں مجھے بتا دو کن میں بیٹھتے ہو، میں تمہارے بارے میں بتا دوں گا تم کیسی شخصیت، کیسے کردار کے مالک ہو۔ تو گویا ہماری صحبت ہماری کیا ہے؟ آئیڈینٹی ہے، ہماری شناخت ہے۔ ہماری صحبت بتاتی ہے کہ دراصل ہم کیسے ہیں۔ اسی لیے تو اس وقت زبور کی کتاب میں یہ کہا گیا مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا، خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا، ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا۔ لہٰذا یہ کس قدر ضروری ہے کہ ایک راست باز جو ہے وہ کیسی صحبت میں رہتا ہے۔ صحبتوں کا اثر ہوتا ہے ہماری شخصیت پر، ہمارے کردار پر، ہماری گواہی پر۔ اور میں تصور کی آنکھ سے دیکھ کر یہ کہہ سکتا ہوں مشرف بیٹے کی صحبت یقیناً بری ہوگی جس کے سبب سے وہ اپنے باپ کے گھر میں رہنا نہیں چاہتا تھا۔ آخر کوئی نہ کوئی چیز تو تھی جو اسے متحرک کر رہی تھی، جو اسے تحریک دے رہی تھی، اور وہ باپ کے ساتھ جہاں پر آسائش ہے، جہاں پر عزت ہے، جہاں پر رونق ہے، جہاں پر ہر چیز کی دستیابی ہے، جہاں وسائل ہیں، جہاں خوشی ہے، جہاں تحفظ ہے، وہاں وہ رہنا نہیں چاہتا ہے۔ وہ ان دوستوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے جو اس کے ساتھ بدچلنی میں وقت گزار سکیں۔ لہٰذا اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ اس نے بھگتا اور پھر اس کو جب ہوش آیا تو اس نے کہا مجھ سے اچھے تو میرے باپ کے گھر کے نوکر ہیں، وہ مجھ سے زیادہ اچھے ہیں، وہاں وہ عزت سے رہتے ہیں، عزت سے کھاتے ہیں، اور وہاں ہر چیز ان کو دستیاب ہے، اور میں اب اپنے باپ سے کہوں گا مجھے اپنے نوکروں جیسا ہی کر لے، اب میں تیرا بیٹا کہلانے کے لائق نہیں۔ یہ صحبتوں کا اثر ہے، یہ صحبت کا فریب ہے کہ انسان جو ہے اچھی جگہ چھوڑ کر، باپ کا گھر چھوڑ کر، عزت کا گھر چھوڑ کر، وہ مقام جو خدا نے اسے دیا ہے وہ چھوڑ کر، تو وہ اس جگہ جانا چاہتا ہے جہاں پر دھوکہ ہے، جہاں پر وہ دوست جو کبھی اس کے یار تھے اور وہ پیسے ہی کے یار تھے، اب پیسہ ختم ہو گیا ہے تو دوستی بھی جاتی رہی ہے، وہ ساری شان و شوکت جاتی رہی ہے، اب وہ خالی ہے، اب وہ کنگال ہے، اب وہ بے یار و مددگار ہے، اب وہ بھوکا ہے، اب وہ پیاسا ہے، اب وہ ہر طرح سے محتاج ہے، اب وہ سوروں کی پھلیوں کا بھی مشتاق ہے۔ وہ کہتا ہے جو پھلیاں یہ جانور کھاتے ہیں، گویا یہ انسان، یہ بیٹا جو باپ کے گھر میں افراد کے ساتھ روٹی ملتی تھی، اب یہ جانوروں کی خوراک کھانے کے لیے آمادہ ہو گیا ہے۔ یہ پرسان حال اس کا ہو گیا ہے، کس سبب سے؟ بری صحبتوں کے سبب سے۔ تو بیٹے اور بیٹیوں، بہنوں بھائیوں، بری صحبتیں جو ہیں وہ ہمارا وقار چھین لیتی ہیں، ہماری عزت چھین لیتی ہیں، ہمارا مرتبہ چھین لیتی ہیں، اور ہمیں کسی حال کا وہ نہیں چھوڑتی ہیں۔ دوسری طرف یہ دیکھیے، آج صبح بھی ہمارے لیے یہ بڑی مبارک حالی ہے۔ امثال کی کتاب میں لکھا ہے 8ویں باب میں کہ خدا کی خوشنودی کہاں ہے؟ بنی آدم کی صحبت میں۔ آج بہنوں اور بھائیوں، میں اور آپ کیوں موجود ہیں یہاں پر؟ کیا صرف ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے لیے، ملنے کے لیے ہم آئے ہیں؟ ہم تو اس قادر مطلق خدا کی وجہ سے آئے ہیں۔ ہمارا خدا ہمارا منتظر ہے۔ اس سے پیشتر کہ ہم یہاں جمع ہوں، ہمارا خدا ہمارا منتظر ہے۔ اس نے فرمایا جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہیں میں ان کے بیچ میں ہوں۔ ہماری کہہ لیں خوشی تو اس بات میں ہے، ہمارا اطمینان تو اس بات میں ہے، ہمارا فخر تو اس بات میں ہے کہ ہمارا خدا اپنے لوگوں کے درمیان اترتا ہے، وہ اپنا چراغ لے کر اترتا ہے، وہ ان کے درمیان چلتا پھرتا ہے، وہ ان سے ہم کلام ہوتا ہے، وہ ان سے باتیں کرتا ہے، وہ ان کی صحبت سے خوش نود ہوتا ہے، اور یہی ہماری خوشی کی وجہ بھی ہے۔ جو اس کے ساتھ ایک روح ہوتا ہے گویا وہ اس کے ساتھ ایک صحبت ہو جاتا ہے۔ تو خدا کی خوشنودی بنی آدم کی صحبت میں ہے، تو میں اور آپ کیوں اور صحبتیں تلاش کرتے پھریں؟ اس سے بڑی خوشی اور کیا ہو سکتی ہے؟ خدا کی حضوری میں دائمی خوشی اور کامل شادمانی
जो इत्मीनान दुनिया से हमें हासिल नहीं हो सकता, वो हमें खुदा की हजूरी से हासिल हो सकता है। इसीलिए मसीह यीशु ने भी कहा था, आए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। तो ये पेशकश सिर्फ मसीह ने हमें कर रखी है। तो खुदा की खुशनुदी बनी आदम की सोहबत में है। यही वजह थी कि जब हवा उस सोहबत से निकलकर दूसरी सोहबत में गई तो वो गुनाह का शिकार हो गई। उसके फरेब का, नहीं, ये फल अच्छा है, ये खाने के लिए अच्छा है, ये आंखों को खुशनुमा मालूम होगा, खुदा ने तुम्हें क्यों मना किया है? ऐसा हरगिज नहीं है। तुम खुदा से ज़्यादा दना हो जाओगे, खुदा से ज़्यादा फ़हीम और अक्लमंद हो जाओगे, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। वो किससे बातें कर रही है, किसकी सोहबत में है? वो इब्लीस की सोहबत में आ गई है। अपने शौहर की सोहबत से हटकर, खुदा की सोहबत से हटकर वो इब्लीस की सोहबत में, जो ही उसकी सोहबत में आई वहीं वो शिकार हो गई, पकड़ी गई। इसलिए याद रखिए, बुरी सोहबतें जो हैं वो अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। बहनों और भाइयों, याद रखिए, आज ये इंतबाह है खुदा के घर से हम सबों के लिए, हमारे बेटे और बेटियों को इन सोहबतों की जद में है। आज का बेटा, आज की बेटी जो है वो इन सोहबतों की जद में है, जिससे हमें जो है वो होशियार और बेदार रहने की ज़रूरत है। कहीं हमारा बेटा, हमारी बेटी इस सोहबत का शिकार ना हो जाए। और इसमें सबसे बड़ा ज़रिया जो है वो आज का मीडिया है, आज का मोबाइल है, जिसके वसीले से इसकी सोहबत में ये वो चारा बनता है और हमारे लिए नुकसान का सबब हो जाता है। चौथी बात जो मैं बयान करना चाहता हूँ, एक और फरेब, और वो फरेब है करंथस की कलीसिया को पौलुस रसूल का लिखा गया पहला खत 3 बाब और उसकी 18वीं आयत। और वहाँ पर क्या लिखा है, आइए मेरे साथ देखिए, पहला करंथियों 3 बाब और उसकी 18वीं आयत। वहाँ लिखा है, कोई अपने आप को फरेब ना दे, कोई अपने आप को फरेब ना दे। अगर कोई तुम में अपने आप को इस जहान में हकीम समझे तो बेवकूफ़ बने ताकि हकीम हो जाए। एक और फरेब जो आज हमारे लिए फंदे का या चारे का सबब हो सकती है या हो सकता है, वो है अपने आप को क्या समझना, दना समझना। मैं बड़ा अक्लमंद हूँ, मेरे जैसा, मेरे फैसले, मेरी अकल, मेरी दनाई, मेरी समझ, मेरे जैसा कोई नहीं है। पौलुस उस वक्त का, कह लें और आज भी कहा जाता है, रसूल आज़म, सबसे ज़्यादा खिदमत की, खुदा की बड़ी पहचान, इरफान, मुकाशफों की ज़्यादती। लेकिन उसके बारे में क्या लिखा है, उसने क्या फरमाया? उसने कहा, मेरे फूल जाने के अंदेशे से, मुकाशफात की ज़्यादती के सबब से मुझे क्या चबोया गया है? एक, क्यों चबोया ये कांटा? ताकि ये फूल ना जाए। जितना इरफान, जितना मुकाशफा खुदा ने पौलुस को दे दिया था, शायद ही किसी और रसूल के पास था। तो लिहाजा पौलुस के ऊपर ये आजमाइश थी कि वो इस हिकमत, इस तनाई, इस इरफान, इस पहचान और इस मुकाशफे के सबब से फूल जाए। इसलिए फूल जाने के अंदेशे से उसको क्या चबोया गया? एक कांटा चबो दिया गया, ताकि वो इस फरेब का शिकार। शागिर्दों के अंदर भी ये बहस हुई थी कि हम में से बड़ा, और मसीह ने बिल्कुल अपोजिट, इसके मुतजाद तालीम दी। अगर तुम में कोई बड़ा बनना चाहे तो पहले क्या बने? बहनों और भाइयों, अगर हम में से कोई भी ये समझे कि मैं बड़ा अक्लमंद हूँ, मैं बड़ा दना हूँ, तो समझ लीजिए आप फरेब में हैं। कोई स्टूडेंट ये समझे, कोई तालिब इल्म ये समझे, मुझ जैसा कोई नहीं है, मैं A1 ग्रेड लेती हूँ या लेता हूँ, मैं फर्स्ट डिवीज़न तो मेरी ही है, मेरे जैसा कोई तालिब इल्म नहीं है, तो समझ लीजिए आप फरेब में हैं। वहाँ से आपका ज़वाल शुरू हो गया। क्योंकि जहाँ इंसान अपने आप को कुछ समझने लगे, पौलुस यही कह रहा है ना कि कोई अपने आप को फरेब ना दे, ये ना समझे। अगर कोई तुम में अपने आप को इस जहान में हकीम समझे तो वो बेवकूफ़ बने ताकि हकीम हो जाए।
पुराने अहदनामे में एक शख्स हो गुजरा है जिसका नाम था अखी तिफल। अखी तिफल जो था उसके बारे में एक बात बड़ी मशहूर थी, और वो क्या थी, अगर हम पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छा है। हवाला मेरे पास लिखा हुआ है, 2 शमूएल 17 बाब और उसकी 23वीं आयत। ये इतना फेमस करैक्टर शायद नहीं है, लेकिन ये बाइबल मुकद्दस में एक ऐसा शख्स है जिसके बारे में ये टेस्टमनी है, ये गवाही है कि अखी तिफल के मुंह से निकली हुई बात ऐसी है जैसे किसी ने खुदा के मुंह की बात सुन ली हो। 2 शमूएल उसका 17वां बाब। लेकिन जब इसकी सलाह, इसका मशवरा कबूल नहीं हुआ, उसे रद्द कर दिया गया, तो फिर इसने अपने साथ क्या किया, इसका अंजाम यहां पर लिखा हुआ है। अगर पिछली भी आयत हम कहीं से पढ़ लें जहां पर यह लिखा है कि उसकी बात गोया ऐसी थी कि खुदा के मुंह से निकली हुई। 17:3-23 नहीं, ये तो अंजाम उसका लिखा है, तो मेरे पास लिखी हुई आयत 16:23। थैंक यू। जी हाँ, शुक्रिया। 16 बाब की पहले 23वीं देख लें, फिर हम वो वाली आयत पढ़ते हैं। 16:23 पहले देखें। लिखा है, अखी तिफल की मशवरत जो इन दिनों होती वो ऐसी समझी जाती थी कि गोया खुदा के कलाम से आदमी ने बात। अब आप अंदाज़ा करें क्या मेयार था इसका। उसकी मशवरत ऐसी समझी जाती थी कि गोया खुदा के कलाम से आदमी ने बात पूछ ली। यूं अखी तिफल की मशवरत दाऊद और अबी सलूम की खिदमत में ऐसी ही होती थी। तो गोया इसके मुंह की बात, इसकी मशवरत ऐसी थी कि जैसे कोई इल्हाम हो गया है, जैसे कोई मुकाशफा हो गया है, जैसे खुदा से किसी ने कोई बात पूछ ली है, गोया खुदा ने वो बात कर दी है। ये स्टैंडर्ड था, ये मयार था अखी तिफल का। लेकिन हुआ क्या कि वो इसी हिकमत के फरेब में कैसे आ गया। अब आइए 17 बाब की 23वीं आयत में। 2 शमूएल 17 बाब उसकी 23वीं आयत। लिखा है, जब अखी तिफल ने देखा कि उसकी मशवरत पर अमल नहीं किया गया। अब उसे अपनी मशवरत पर क्या था, घुमंड, नाज, फखर। मैंने जो कह दिया है वो कैसे मना हो जाएगा। लेकिन एक वक्त आया कि उसकी मशवरत पर अमल नहीं किया गया, तो उसने अपने गधे पर जीन कसा और उठकर अपने शहर को अपने घर गया और अपने घराने का बंदोबस्त करके अपने को फांसी दी और मर गया और अपने बाप की कब्र में। यह है हिकमत का फरेब, यह है दानिश का फरेब, अक्ल का फरेब। कोई इंसान अपने आप को समझे कि बस जो बात मैंने कह दी इससे ऊपर तो कोई बात हो ही नहीं सकती है। अमसाल 3 बाब की 7वीं आयत में लिखा है, तू अपनी ही निगाह में दानिशमंद ना बन, खुदावन से डर और बदी से। जब कोई शख्स अपनी निगाह में दानिशमंद बनता है तो समझ लीजिए वो इस हिकमत के फरेब में आ गया है। एक दिन दाऊद ने अपने सिपाहीलार युआब को कहा कि युआब जाओ और सारी फौज का शुमार करो। युआब ने जब ये बात सुनी तो उसने कहा, बादशाह सलामत, खुदावन तुझे भी बरकत दे और खुदा हमारी फौज को भी बरकत दे और बढ़ाए। बादशाह के दिल में ये बात क्यों आती है कि हम अपनी फौज का शुमार करें। हमारी फौज जितनी भी है, खुदा रब्बुल अफवाज, जो फौजों का रब है, जब वो हमारे साथ हैं, जो लश्करों का खुदा है, तो फिर हमें फौज को गिनने की जरूरत नहीं है। हमें फौज को गिनने की जरूरत नहीं है। लेकिन दाऊद चूंकि बादशाह था, लिखा है दाऊद की बात युआब पर क्या रही, गालिब रही। उसको मजबूरन वो कुछ करना पड़ा। नतीजा यकीनन अक्सर लोग जानते होंगे, नतीजे में खुदा क्या हो गया, नाराज हो गया। खुदा ने कहा 3
सजाएं हैं तेरे पास, तजवीज़ करूँगा, चुन ले जो तूने तजवीज़ करूँगा, जो तूने चुननी हो वो चुन ले। क्या मैं वबा भेज दूँ? क्या मैं तेरे बंदे जो हैं इसराइल में वो कत्ल करवा दूँ, या तेरे यहाँ काल हो, कहत हो? तो उसने कहा, और कहा कि मैं तुझे तेरे दुश्मनों के हाथ में कर दूँ। उसने कहा, मैं, खुदा की रहमत अजीम है, मैं अपने दुश्मनों के हाथ में क्यों पड़ूं, मैं खुदा के हाथ में पड़ूंगा। फिर वबा उसके नतीजे में आई और पता नहीं कितने लोग मर गए, और वो इकरार करता रहा, मुआफ़ी मांगता रहा, और बिल आखिर काफ़ी लोगों का नुकसान होने के बाद वो वबा मौकूफ़ हुई। तो बाज़ औक़ात जब हमारे पास इख्तियार होता है, हम साहिब हैसियत होते हैं, हम समझते हैं कि हमसे ज़्यादा दना दाऊद की वजह से इतने लोगों का नुकसान हुआ। एक और मिसाल मैं आपको याद दिलाऊं, जब सुलेमान बादशाह मर गया तो उसके बाद कौन बादशाह बना? उसका बेटा रहोबाम। रहोबाम जब बादशाह बना तो उस वक्त जो 10 कबीले थे वो थोड़े नाराज़ थे, और बाकी 2 कबीले यहूदा का और बनियामीन का वो रहोबाम के, सुलेमान के साथ ही थे। जो 10 कबीले थे वो आए रहोबाम के पास, कहने लगे कि तेरे बाप ने हमारा जुआ बड़ा सख्त कर दिया था, अगर तू हम पर अपना जुआ हल्का कर दे, ये टैक्स कम कर दे, तो हम जो है तेरे साथ खड़े हो जाएंगे, तेरे गुलाम हो जाएंगे, और हम एक हो जाएंगे, और हमारी ताकत फिर से बढ़ जाएगी। उसने कहा, अच्छा अभी तो तुम जाओ, मैं मशवरा करूँगा, सोच कर तुम्हें जवाब दूंगा। पहले उसने अपने बुज़ुर्गों को बुलवाया, उनसे मशवरत ली, तुम क्या कहते हो? बुज़ुर्गों ने कहा, बादशाह सलामत, अच्छा है कि तू उनका जुआ क्या कर दे, हल्का कर दे, और वो हमारे भाई हैं, हमारी हड्डी है, हमारा गोश्त है, और वो हमारे साथ एक हो जाएंगे। सुन ली उनकी मशवरत। फिर उसने उन जवानों को बुलाया, उनसे कहा, तुम क्या कहते हो, जो उसके साथ पले बड़े थे? उन्होंने कहा, नहीं 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 नहीं, इनके साथ तू सख्ती से पेश आ, और सख्ती कर दे, और जुआ इनका सख्त कर दे। जब ये बात हुई तो लिखा है, उसने उन बुज़ुर्गों की जो दनाई और तजर्बे की बुनियाद पर कही गई थी, उनकी बात ना मानी, बल्कि अपने साथियों की, जवानों की बात मानी, और कहा, उनको जवाब दिया कि मेरे बाप ने तो तुम्हें कोड़ों से ठीक किया था, मैं तुम्हें बिच्छुओं से ठीक करूँगा। मेरी छंगली जो है वो मेरी बाप की कमर से भी ज़्यादा मोटी है। जब ये बात उन्होंने सुनी, उन्होंने कहा, अब दाऊद में हमारी क्या मिरास, यस्सी में हमारा क्या बखरा। लिहाजा वो जुदा हो गए, छोड़कर चले गए, और इसराइल जो है वो तकसीम हो गया, बादशाहत तकसीम हो गई। और इस फैसले के नतीजे में, इस मशवरत के नतीजे में, जो रहोबाम ने अपनी और अपने साथियों की मानी, बनी इसराइल 2 धड़ों में तकसीम हो गई। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगाइए कि ये हिकमत किस कदर फ़रेब में आकर इंसान कितना नुकसान अपना कर लेता है। तो हमारा आज का किया गया फ़ैसला, आज का किया गया चुनाव, उसके दूर रस क्या निकलते हैं? नताइज निकलते हैं। तो लिहाजा दाऊद ने इसका नुकसान बर्दाश्त किया, और रहबाम ने, बाद में आने वाले बादशाहों ने उसका नुकसान बर्दाश्त किया। आखिर तिफल अपनी कह लें कि जान से हाथ धो बैठा, सिर्फ इस फ़रेब में आकर। आज अगर मैं और आप अपने आप में, अपने निगाह में दानिशमंद बनते हैं, तो हम भी इसका शिकार हो सकते हैं। 5वीं और आखिरी बात जो बड़ी दिलचस्प है, और वो गलतियों के ख़त के 6 बाब की 7वीं आयत में लिखी हुई है, और उसको मैंने टाइटल दिया है, फितरत के असूल को ना मानने का फ़रेब। फितरत के असूल को ना मानने का फ़रेब। क्या मैं कहना चाहता हूँ? गलतियों 6 बाब की 7वीं आयत में क्या लिखा है, आइए हम पढ़ते हैं। गलतियों का ख़त 6 बाब की 7वीं आयत में लिखा है, फ़रेब ना खाओ, फ़रेब ना खाओ, खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि आदमी जो कुछ बोता है वही काटेगा। आदमी जो कुछ बोता है, इस फ़रेब में ना रहो।
کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں خدا اسے حساب میں نہیں لائے گا. آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کچھ کاٹے گا. یہ فطرت کا کیا ہے؟ اصول ہے. یہ کائنات کا، خدا کا، قدرت کا اصول ہے کہ آج جو کچھ میں کروں گا کل میں اس کا صلہ پاؤں گا. گویا ہماری کرنیاں جو ہیں وہ کسی بیج مانند ہیں، اور جو بیج ہم بوئیں گے اسی کی فصل ہم کاٹیں گے. تو یہ دراصل جو ہے وہ پولوس غلطیے کے ایمانداروں کو سکھا رہا ہے کہ آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کچھ کاٹے گا. جو کوئی جسم کے لیے ہلاکت کی میں یہ آیت یہاں سے پڑھتا ہوں، جو کوئی اپنے جسم کے لیے بوتا ہے وہ جسم سے ہلاکت کی فصل کاٹے گا، اور جو روح کے لیے بوتا ہے وہ روح سے ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹے گا. میں اور آپ کس کے لیے بو رہے ہیں؟ جس کے لیے بو رہے ہیں، اور جو کچھ ہم بو رہے ہیں اسی کی ہم کاشتکاری کریں گے. ایک واقعہ اگر میں آپ کو آخری پڑھاؤں تو پھر اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں. ذرا آئیے قضات کی کتاب میں، زبانی بھی میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں لیکن آئیے ہم اس کو پڑھ لیں. 5 یا 6 آیات ہیں قضات کی کتاب. آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کچھ کاٹے گا. یہ فطرت کا اصول ہے، اور بعض اوقات میں اور آپ اس اصول کو بھول جاتے ہیں یا اس کے بھول جانے کے فریب میں آ جاتے ہیں. قضات پہلا باب، قضات کی کتاب، قاضی کی جمع ہے. یہ قاضی کی جمع قضات ہے. پہلے باب کی پہلی آیت سے میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں. لکھا ہے، اور یشوع کی موت کے بعد یوں ہوا کہ بنی اسرائیل نے خداوند سے پوچھا کہ ہماری طرف سے کنانیوں سے جنگ کرنے کو پہلے کون چڑھائی کرے؟ خداوند نے کہا یہودا چڑھائی کرے، اور دیکھو میں نے یہ ملک اس کے ہاتھ میں کر دیا ہے. تب یہودا نے اپنے بھائی شمعون سے کہا کہ تو میرے ساتھ میرے کرے کے حصے میں چل تاکہ ہم کنانیوں سے لڑیں، اور اسی طرح میں بھی تیرے کرے کے حصے میں تیرے ساتھ چلوں گا. سو شمعون اس کے ساتھ گیا. اب آگے جو بات ہماری چل رہی ہے اس سے اس کا واسطہ ہے. اور یہودا نے چڑھائی کی، اور خداوند نے کنانیوں اور فرزیوں کو ان کے ہاتھ میں کر دیا، اور انہوں نے بزق میں ان میں سے 10,000 مرد قتل کیے، اور ادونی بزق کو بزق میں پا کر اس سے لڑے اور کنانیوں اور فرزیوں کو مارا. ادونی جو ہے اس بادشاہ کا نام ہے جو بزق میں ہے. پا کر وہ اس سے لڑے اور کنانیوں اور فرزیوں کو مارا. پر ادونی بزق بھاگا، اور انہوں نے اس کا پیچھا کر کے اسے پکڑ لیا اور اس کے ہاتھ اور پاؤں کے انگوٹھے کاٹ ڈالے. تب ادونی بزق نے کہا کہ ہاتھ اور پاؤں کے انگوٹھے کٹے ہوئے 70 بادشاہ میری میز کے نیچے ریزہ چینی کرتے تھے. سو جیسا میں نے کیا ویسا ہی خدا نے مجھے بدلہ دیا. جیسا میں نے کیا ویسا ہی خدا نے مجھے، میری میز کے نیچے بیٹھ کر 70 بادشاہ کھانا کھاتے تھے جن کے انگوٹھے میں نے پاؤں کے اور ہاتھ کے کاٹ ڈالے تھے. جو میں نے ان کے ساتھ کیا آج میرے ساتھ وہ ہو رہا ہے. بعض اوقات میں اور آپ اس دنیا میں زندگی بسر کرتے ہوئے اس فطرت کے اصول کو نہ ماننے کے فریب میں مبتلا رہتے ہیں. ہم اپنی روش، اپنی ڈگر، اپنی عادتوں، اپنے مزاج میں اس قدر پختہ ہو جاتے ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں ایک دن آئے گا کہ میرے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا. سنیے غور سے جو میں کہنے لگا ہوں. اگر میرے اور آپ کے اندر یہ احساس ہو، اگر ہمارے اندر یہ احساس بیدار رہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں آج کسی کے ساتھ کل کو میرے ساتھ ہوگا، یا کسی بیٹے، بیٹی، بہن، بھائی کے ساتھ کل کو میرے بیٹے اور بیٹی کے سامنے وہ آئے گا، تو بہنوں اور بھائیوں ہم بہت ساری برائیوں سے بچ سکتے ہیں. ہم بہت سارے گناہوں سے بچ سکتے ہیں. ہم خدا کے غضب سے بچ سکتے ہیں. ہم خدا کی رحمت کے نیچے اس کے سائے میں رہ سکتے ہیں. اس ادونی بزق نے اس بات کو بھانپا، سمجھا، اقرار کیا اور قبول کیا اور کہا کہ جو کچھ میں نے کیا آج مجھے اس کا کیا مل رہا ہے؟ بدلہ مل رہا ہے. آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کچھ کاٹے گا. آج جو میں اور آپ بوئیں گے،
आने वाले कल मैं और आप या हमारे बच्चे उस फसल को काटेंगे। तो लिहाजा हमें इस फरेब से बाहर निकलने की ज़रूरत है। हम बेहिस ना हो जाएं, हम इस बात से कह लें कि ना बल्द ना हो जाएं कि हम जो कुछ कर रहे हैं खुदा उसे हिसाब नहीं लाएगा। तो बहनों और भाइयों, आज याकूब हमें ये याद दिलाता है, आए मेरे प्यारे भाइयों, फरेब ना खाना। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें अपने फरेब में ले लेती हैं, ले सकती हैं, हमारा चारा बनती हैं। लेकिन आइए आज इन 5 बातों पर हम गौर करते हुए अपने आप का हम एहतसाब करें, अपनी ज़िंदगियों पर हम गौर करें और हम जांचें अपने आप को कि कहीं किसी एक फरेब का शिकार मैं तो नहीं हो रही, किसी एक फरेब का शिकार मैं तो नहीं हो रहा, इनमें से किसी एक का चारा मैं तो नहीं बन रहा हूँ, कहीं दौलत का फरेब तो मेरे अंदर जन्म नहीं ले रहा, कहीं हुस्न का फरेब तो मुझे अपने झांसे में नहीं ले रहा। अगर ऐसा है तो मुझे बेदार होने की ज़रूरत है, मुझे चौकन्ना होने की ज़रूरत है, मुझे अपने पाँव पीछे वापस खींच लेने की ज़रूरत है। या अगर मैं ये समझूं कि मैं बड़ा दना हूँ, मैं बड़ा हकीम हूँ, मैं बड़ा फ़हीम हूँ और मेरे जैसा कोई नहीं है, जो बात मेरी है वही 100% दुरुस्त है, जो मैंने कह दिया वो पत्थर पर लकीर हो गई है। याद रखिए, अपने अंदर ये एहसास रखिए कुछ भी करते हुए, आया खुदावन तेरी मर्ज़ी इसमें है कि नहीं। थोड़ी सी लचक और गुंजाइश अपनी बात के अंदर हमें रखनी चाहिए ताकि हम खुदा की रूह को मौका दें। अगर कहीं हमसे कोई गलत फ़ैसला, सुनिए गौर से, अगर हमसे कोई गलत फ़ैसला होने जा भी रहा है, हमारी नीयत अगर दुरुस्त होगी तो खुदा उसमें हमारी मदद करेगा, कोई ना कोई रुकावट पैदा कर देगा और हम उस गलत फ़ैसले को करने में नाकाम हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं ये समझता रहूं कि मैं ही दानिशमंद हूं, जो मैंने अखितिफल की तरह कह दिया है वही दुरुस्त है, तो फिर हम इसके धोखे में आएंगे, हम इसके फरेब में आएंगे। और आखिरी बात, फितरत के असूल को ना मानने का फरेब। अगर मैं अपनी आदतों में इतना पुख्ता हो गया हूँ, बेहिस हो गया हूँ, तो भी हमें जागने और अपने ज़मीर को जगाने, झंझोड़ने की ज़रूरत है कि कहीं मेरे अंदर ये आदत, ये मिजाज पुख्ता तो नहीं हो गया, मैं बेहिस तो नहीं हो गया, जो कुछ मैं कर रहा हूँ कल मैंने उसको काटना है, बजाय इसके उस वक्त हमें शर्मिंदगी उठाना पड़े। आइए आज हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करें, ख़ानदान में, रिश्तों नातों के अंदर, फैमिली के अंदर, अज़दवाज के अंदर, बच्चों के अंदर हम कौन सा बीज जो है वो बो रहे हैं, क्या नमूना हम उन्हें दे रहे हैं, क्या तालीम हम उन्हें दे रहे हैं, किस डगर पर उन्हें हम लेकर चल रहे हैं। जो कुछ आज हम बोएंगे, जो कुछ आज हम बोएंगे, कल वही कुछ हम काटेंगे। आइए अपने सरों को हम झुकाएं और हम दुआ करें खुदावन की हुजूरी में। आए प्यारे भाइयों, फरेब में ना आना। हमें कोई बुरी सोहबत अपने झांसे में तो नहीं ले रही है, हम किसी बुरी महफिल का शिकार तो नहीं हो गए, या शायद हम ये तो नहीं समझ रहे कि मैं तो अब रास्तबाज हूँ, मैंने तौबा कर ली है, मैं निजात याफ्ता हूँ, मैंने बपतिस्मा ले लिया है, अब मैं गुनाह में नहीं गिर सकता हूँ, अब मुझसे कोई गलती नहीं हो सकती है, अब मैं कहीं भी चला जाऊँ मुझे कुछ नहीं होगा। अगर ऐसा हम समझते हैं तो हम फरेब में हैं। लिखा है जानिया कीमती जान का शिकार करती है, ईमानदार उसका लजीज नवाला है। नौजवान बेटे और बेटियां उसकी निगाह में हैं। वो एक बार नाकाम होगा, दूसरी बार फिर तैयारी से आएगा, फिर हमलावर होगा। क्या मैं और आप उसके लिए तैयार हैं या नहीं? आइए हम इस सच्चाई पर गौर करें। थैंक यू फादर। मौका है, चंद लम्हे हम ले सकते हैं, दिल ही दिल में हम दुआ कर सकते हैं। अपने आप को हम खुदावन की मज़बा पर रखें और इस कलाम की आईना में हम अपना जायज़ा लें। थोड़ी देर के लिए हम सोचो विचार करें, थोड़ा सा हम गौर करें। खुदा का कलाम आईने की मानद है जिसमें हमें अपनी सूरत दिखाई देती है। हमने खुदा की हम्द व सना की है, हमने हदियाजात गुजराने हैं, हमने दुआएं की हैं, हमने कलाम सुन लिया है। अब मौका है
कि हम सुने हुए कलाम पर गौर करें। ये भी उन झाड़ियों में गिरने वाले बीज की मानिद ना हो जिसे झाड़ियां आ दबाएं, बल्कि ये फले फूले, कहीं 30 और कहीं 60 और कहीं 100 गुना फल आए। निहायती मेहरबान जिंदा आसमानी प्यारे खुदा बाप, आज की सुबह के लिए हम दिल से तेरा शुक्र अदा करते हैं और अपने आप को तेरे हजूर में पेश करते गुजरानते हैं। खुदावन पाक खुदा, हम इकरार करते हैं कि तू ही दना है, तू ही फ़हीम है, तू ही दानशमंद है। हिकमत और मार्फत के सारे ख़जाने तेरे बेटे मसीह में पोशीदा हैं। हम तुझसे जुदा होकर कुछ भी नहीं हैं, तू ही सब में सब कुछ है। तू ही है खुदा जो हमें गलतियों, गुनाहों, कोताहियों, खताओं से बचाता है। तू ही हमारे कदमों को सलामती की राह पर डाल देता है, गलत फैसलों से हमें बचाता है और खुदावन पाक खुदा हमारी मदद करता है। हमें खुदा तू अपनी हजूरी से संभालता है और हमारी राहों की हिफाजत करता है, हमारे आगे आगे चलता है, हमारा पेशरो बन जाता है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आज सुबह भी खुदा इकरार की हालत में तेरे हजूर आते हैं। हम चाहते हैं कि इब्लीस का कोई भी हीला और हमला हम पर कारगर साबित ना हो, उसका कोई तीर हम पर, हमारे घरानों पर, हमारे बच्चों पर खुदा कारगर साबित ना हो, बल्कि तेरे तहफ़्फ़ुज़ की बाढ़ हमारे चौगिर्द हो। हमें होशियार बेदार रहने की तौफीक दे, हमें जागते रहने का फजल दे। हमारे घरों पर कोई नकब न लगा जाए और खुदावंद हमारे बेटे और बेटियों पर कोई अंगुश्त नुमाई न करे। खुदा तेरा फजल हम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए मांग लेते हैं। तेरा डर, तेरा खौफ हमारे दिलों पर राज करता रहे, हम तेरी राहों पर चलते जाएं। खुदा आसमानी बाप हमारी मदद कर, हमें अपनी लगाम पहना, हमारे होंठों की हिफाजत कर, हमारे ख्यालात की तकदीस कर, हमारी सोचों पर पहरा बिठा। हमें खुदा अपने हजूर में रास्ती से जिंदगी बसर करने की तौफीक इनायत फरमा। खुदावन हर गलत फैसले से हमें बचा, हर बुरी रविश से हमें बचा, हर बुरी सोहबत से हमें बचा और खुदावन हमारे बच्चों को बचा। खुदा बाप हम अपने आप को सलामती, तहफ़्फ़ुज़ और पनाह के लिए तेरे हाथों में देते हैं। तेरी पनाह चाहते हैं खुदा, तेरा हाथ हम पर बढ़े, तेरी हमायत हमें हासिल हो, तेरी शफ़क़त हमसे जुदा ना हो, तेरी सलामती हमारे खैमों पर रहे खुदा, और हमारे खैमों में कोई नाराज़गी बसने ना पाए। खुदावन पाक खुदा, तेरी कुदरत हमें अपनी लपेट में ले, तेरे कलाम का पानी हमें गुस्ल दे, हमें नया करे, हमें साफ करे, हमें पाक करे, हमें धोए और हमें नया बनाए। हम तेरे बेटे के हम शक्ल बनते जाएं, हम खुदावन तेरे बेटे की आमद के लिए तैयार होते जाएं। हर तरह की झुर्री और धब्बे और नक से बेऐब फरजंद निकलने वाले ठहरे। प्यारे खुदा हमारी मदद फरमा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी बरकत चाहते हैं। खुदावन आज के कलाम के लिए, आज की नसीहत के लिए, आज की याद दहानी के लिए खुदावन हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। हम तेरे कलाम के लिए खुदावन शुक्रगुजार हैं। यकीनन जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है, हम इस रोशनी में चलना चाहते हैं, हम इस रोशनी में अपनी ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं। आसमानी बाप हमारे ख़ानदानों की, कलीसिया की बड़ी मदद फरमा। हमें वो फजल इनायत कर जो हमारी ज़रूरत है। हम सब बातों में तेरा शुक्र अदा करते हैं। आज की सारी इबादत के लिए, हदियाजात और नजरानों के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं। हम दो सताइश के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। जिन बहन भाइयों ने हमें अपने नाम दिए हैं ताकि हम बहसियत कलीसिया तेरी हजूरी में उनके लिए दुआ करें। आसमान के खुदा, हम तेरे हजूर फरियाद करते, तूने फरमाया मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। आए पाक खुदा, हम तेरी रहमत का दरवाज़ा इन लोगों के लिए खटखटाते हैं। इन तमाम बहन भाइयों पर जिन्होंने अपने नाम और दरख्वास्तें दी हैं,
खुदा बाप अपना करम कर, अपना रहम कर, अपनी तजल्ली को इन पर ज़ाहिर कर और अपनी रोशनी से मुनव्वर कर, सारी कमज़ोरियों को दूर फरमा, बीमारियां काफूर हो जाएं और खुदावन तेरा बेटा जलाल पाए, तरह तरह की हिकमत और सदाकत और अजीब काम खुदावन तेरे कलाम की सदाकतों के सबब से कलीसिया में खुदा ज़ाहिर होने लगे। हम तेरे हजूर फरियाद करते हैं, उठ आए खुदा, अपनी कुदरत को अपने लोगों पर ज़ाहिर फरमा और खुदावन अपना जलाल आश्कारा कर। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और अपने मुल्क और अपने शहर के लिए दुआएं खैर करते बरकत चाहते हैं। तेरा इत्मीनान हमारे दिलों पर हो, तेरी तसल्ली हमारे दिलों पर हो, तेरी खुशी हमारे चेहरों से छलके खुदावन पाक खुदा, और तेरा नूर हम पर ज़ाहिर हो। हम सब बातों में तेरा शुक्र करते तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं। हमारी दुआ इल्तिजा फरियाद सुन और कबूल फरमा। हम तेरे प्यारे बेटे अपने खुदाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ़ करते हैं, तो हमारे कसूर हमें मुआफ़ कर, हमें आजमाइश में पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रफ़ाकत और शराकत हम सब के साथ और दुनिया के तमाम मुकद्दसीन के साथ हमेशा तक होती रहे, आमीन। आमीन। सबको सलाम, इबादत बर्खास्त है, आप जा सकते हैं।